اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں۔ جی ہاں، گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیرلا سے مکہ حج کے لیے پیدل سفر کرنے والے بھائی شہاب چھٹر، اس وقت بہت زیادہ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور جس جذبے کے تحت وہ یہاں سے نکلے ہیں تو کافی لوگ اس کو سراہ رہے ہیں، اور راستے میں لوگ ان کا ہزاروں کی تعداد میں باقاعدہ پھول نچھاور کر کے اور پھولوں کی بارش کر کے ان کا سواگت بھی کر رہے ہیں۔ کئی تصویریں آ رہی ہیں کہ پولیس والے بھی ان سے گلے مل رہے ہیں، ہندو بھائی بہن بھی ان کے دیدار کے لیے راستے میں کھڑے ہیں۔ لیکن گزشتہ کل میں آپ کو بتا دوں کہ گجرات کے بروڈا سے ہمارے رپورٹر مولانا الیاس صاحب اور حافظ اویس شیٹ اور پوری ٹیم نے یہ بتایا، جب میں نے ان سے بات کی، کہ بروڈا میں باقاعدہ شہاب بھائی کو دیکھنے کے لیے جو بھیڑ جمع ہوئی ہے، وہ بھیڑ اتنی تھی کہ وہ بیچارے واپس 2 مرتبہ اپنی ہوٹل تک کے لوٹ گئے، یعنی انہیں آگے جانے میں تکلیف ہو رہی۔ اس لیے گزشتہ کل میں نے باقاعدہ ایک ویڈیو اسپیشل ڈالا تھا کہ اس طرح سے شہاب حج کو نہیں جا پائیں گے۔ اس خبر کے میرے بولنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ نکلا ہے، اس کا جو بھی جذبہ ہو، اس کی جو بھی نیت ہو، بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اس کے جذبے کو قبول کرے، اس کے حج کو قبول کرے، بعافیت بصحت اللہ اس کو وہاں تک پہنچائے۔ لیکن میں جنتا سے یہ اپیل کروں گا کہ جس طریقے سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ اس پر غور کیجئے، یہ ان کے لیے مشکل کھڑا کر سکتا ہے، یہ ایسا معاملہ ان کے لیے مشکل کھڑا کر سکتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا جنتا سے بھی کہ پلیز آپ تھوڑا اس بات کا خیال رکھیں۔ اور ابھی شہاب بھائی آج انشاءاللہ راجستھان میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر ادے پور ہوتے ہوئے وہ راجستھان ہوتے ہوئے پھر پاکستان میں داخل ہو جائیں گے۔
آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے پھلواری شریف سے۔ جی ہاں، پھلواری شریف معاملہ آپ جانتے ہیں۔ اب خبریں ہیں کہ UAPA کے تحت کیس داخل کیا گیا ہے۔ NIA نے کارروائی کرتے ہوئے پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے منسلک 5 مشتبہ افراد کو NIA کا کہنا ہے کہ ہم نے گرفتار کیا ہے، اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان پر ملک مخالف تحریک میں یا ملک مخالف کاموں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ PFI سے اس معاملے کے تار جڑنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ NIA نے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ افسر نے بتایا کہ وزارت داخلہ کی انسداد دہشت گردی شعبے کی جانب سے جاری حکم کے بعد تعزیرات ہند کی دفاع اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون کے تحت مختلف دفعات میں ان لوگوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان لوگوں نے مودی کے پٹنہ دورے سے 15 دن پہلے پھلواری شریف میں ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ انہوں نے 6 سے 7 جولائی کو میٹنگ کی اور اشتعال انگیز تقریریں کی گئی۔ اس سے پہلے تلنگانہ کے نظام آباد میں اسی طرح کی گرفتاریاں کی گئی تھی، جہاں PFI نے مسلمانوں کو ہتھیاروں کی ٹریننگ دینے کے لیے کیمپ منعقد کیا تھا۔ وہیں ED نے بھی اس معاملے میں PFI کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ PFI پوری طریقے سے حکومت کے NIA کے ATS کے نشانے پر ED کے نشانے پر ہے۔ آئیے 2 دن سے اسمرتی ایرانی اور ان کی بیٹی کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ ہے، کیونکہ کانگریس کے پون کھیڑا نے یعنی کانگریس نے اس بات کو کھل کر کہا ہے کہ اسمرتی ایرانی کی ایک بیٹی ہے جو گوا میں غیر قانونی طریقے سے اللیگل طریقے سے اور قانون کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے باقاعدہ بیئر بار چلاتی ہے، جس کا جواب باقاعدہ اسمرتی ایرانی نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ دیا کہ میری ایک 18 سال کی بیٹی ہے جو بیئر نہیں چلاتی، وہ کالج میں پڑھتی ہے۔ لیکن پھر ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر جس میں اسمرتی ایرانی کی باتوں کو بڑے پیمانے پر جھوٹ قرار دیتے ہوئے وہ ویڈیو پول کھول رہا ہے کہ باقاعدہ ایک شخص جاتا ہے اور اسمرتی ایرانی کی بیٹی سے گوا میں ان کے بار میں ملاقات کرتا ہے، ایسا ویڈیو دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن خیر، اسمرتی ایرانی نے اور ان کی بیٹی نے پون کھیڑا اور جے رام رمیش کے اس بیان کو لے کر غصے کا اظہار کیا، اور خبریں ہیں کہ کانگریس کے پون کھیڑا اور جے رام رمیش کو قانونی نوٹس بھی بھیجا ہے۔ انہوں نے ان سے تحریری طور پر غیر مشروط طریقے سے معافی مانگنے اور الزامات کو فوری طور پر واپس لینے کو کہا ہے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے کاس گنج سے۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھگوا نفرتی آتنکی قسم کے جو لوگ ہیں، ٹولہ ہے، پورے طریقے سے نفرتی بریگیڈ ہے، یہ لگاتار الگ الگ انداز میں نفرتیں پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ ایک مسلم نوجوان کو لو جہاد کیس میں پھنسانے کا جو معاملہ تھا وہ پورا کے پورا فرضی نکلا، اور اس نوجوان بزنس مین تاجر کو، کیونکہ مسلمان ہے، بزنس مین ہے، تاجر ہے، اور مسلمان اگر بڑا کام کرے، بڑا بزنس کرے، جیسے لکھنؤ اتر پردیش کے لولو مال کی خبر ہے، یوسف علی نے 2000 کروڑ روپے کا پروجیکٹ لکھنؤ میں کھول کر ملک پر احسان کیا، لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا، مگر یوسف علی کا مال ہے تو بھگوا نفرتی ٹولے کو، نفرتی بریگیڈ کو کیسے پسند آئے گا؟ تو کسی بھی طریقے سے سازشیں کی جاتی ہے۔ تو بس ایسے ہی اس مسلم نوجوان بزنس مین تاجر کو پھنسانے کے لیے BJP لیڈر نے ایک ہندو مہیلا کی سیوا حاصل کی تھی، یعنی نیچ اور گھٹیا طریقے کی ساری حدیں یہ بھگوا بریگیڈ پار کر دیتا ہے۔ تفصیلات ایسی ہے کہ کاس گنج کے گنج ڈوڈوارا کوتوالی کے رہنے والی ایک غیر مسلم خاتون نے FIR درج کرائی تھی، جس میں الزام لگایا تھا کہ گنج ڈوڈوارا قصبے کے رہنے والے مسلم نوجوان تاجر پرنس قریشی نے اپنا نام مونو گپتا بتا کر مجھے محبت کے جال میں پھنسایا اور شادی کا وعدہ بھی کیا، لیکن جب انہوں نے ایک دن اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے امی لفظ کا استعمال کیا تو مجھے شک ہوا۔ تو خیر، یہ پورا معاملہ ہے، لیکن اب یہ پورا کے پورا معاملہ فرضی نکلا اور BJP لیڈر کی یہ نیچ اور گھٹیا حرکت سامنے آئی۔
आइए उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैज़ान इलाही ने बता दिया कि मेंबर पार्लियामेंट अफजाल अंसारी की 15 करोड़ की जायदाद कुर्क कर दी गई। गाजीपुर के एसपी रोहन ने कहा कि जराइम और मुजरिमों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। बड़ी अच्छी बात है, मगर अजीब बात है कि कार्रवाई तो की जा रही है मगर एक तरफा ही की जा रही है और एक ही तरफ के एक ही समाज के मुजरिम सामने आ रहे हैं। इसलिए बकायदा मायावती जी का बड़ा बयान आया है कि मालो जर का और ताकत का इस वक्त गंदा खेल हुकूमत खेल रही है। मिस्टरी सोच रखने वालों पर ज़्यादा एतमाद की ज़रूरत है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में आने वाले इलेक्शन में मिस्टरी सोच वालों पर एतमाद की नसीहत देते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मुल्क की अलग अलग रियासतों में इक़्तिदार की तब्दीली और अदम इस्तेकाम का माहौल है और इस वक्त बीजेपी माल, ताकत, पावर का बिल्कुल घटिया तरीके से खेल रही है। और कांग्रेस का भी यही कहना है कि हर तरह से बीजेपी अपनी अपोजिशन को दबाने और कुचलने का काम कर रही है। इसलिए आजम खान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे मुसलसल धमकियां मिल रही है, मुझे जेड सिक्योरिटी दी जाए। सीनियर कांग्रेस लीडर आजम खान ने यूपी हुकूमत से अपील की है। तो लोग लिख रहे हैं कि जिन्होंने तुम्हें जेल के सलाखों में डाला और जो दुश्मनियां निकाल रहे उसी हुकूमत से तुम अपील कर रहे हो। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। जी हाँ, गोदी मीडिया ऐसी खबरों को नहीं दिखाएगा क्योंकि भगवाधारियों के आतंक की खबर है। ये खबर है बजरंग दल वालों ने ऐसी पिटाई की एक मुस्लिम नौजवान की कि उसकी मौत हो गई। खैर, तमाम मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहले खाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उडुप्पू के करीब बेल्लारे में हिंदुत्व ग्रुप बजरंग दल के 8 कारकुनान की जानिब से मारपीट के एक दिन बाद 18 साला मसऊद इस मुस्लिम नौजवान की आखिर मौत हो गई। इस मामले में तमाम मुलज़िमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मकतूल मसूद की 19 जुलाई को एक मुलजिम सुधीर के साथ लड़ाई हुई थी। लड़ाई खत्म होने के बाद वो घर वापस आया। उसके दोस्त इब्राहिम ने बताया कि 2 मुलजिमीन सुनील और अभिलाष ने उसे फ़ोन किया और कहा कि सुधीर पर मसूद ने हमला कर दिया। उन्होंने मामले को हल करने के बहाने से दोनों को विष्णुनगर बुलाया था और फिर यहाँ मामला पेश आया। मुस्लिम नौजवान को बुरी तरीके से बजरंग दल के आतंकियों ने पीटा और उसकी मौत हो गई। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी एक मुल्क की ऐसी पार्टी है जिस पर ये इल्ज़ाम लगता चला आ रहा है और सच दिखता हुआ भी नज़र आ रहा है कि ये पार्टी महिलाओं की बेइज्जती करती है। महिलाओं का इसके पास ज़र्रा बराबर भी एहतराम नहीं है। जी हाँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जय राम रमेश कांग्रेस के कदावर नेता ने बीजेपी के लीडर जेपी नड्डा को खत लिखा और कहा कि सोनिया गांधी पर जो नाज़ेबा तबसरा किया गया है उसको लेकर बीजेपी माफ़ी मांगे, क्योंकि बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ भी अपशब्द कहे हैं। और उन्होंने बाकायदा जयराम रमेश ने कहा कि ये पार्टी है, न आपकी पार्टी बीजेपी न महिलाओं का एहतराम करती है, न सियासत में शाइस्तगी संजीदगी पर यकीन रखती है, हमेशा गुंडागर्दी और महिलाओं की बेइज्जती के साथ आतंकी तरीके से कारोबार चलाना चाहती है, गुंडागर्दी जोर ज़बरदस्ती के ज़रिए से कारोबार चलाना चाहती है। इसलिए जयराम रमेश ने जेपी नड्डा को खत लिखकर कहा कि बीजेपी इस मामले पर सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने पर, घटिया कमेंट करने पर बीजेपी माफ़ी मांगे। आइए नाज़रीन, इस वक्त वादी कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है मुत्तहदा मजलिस उलमा की। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के कई अहम और सरकर्दा अरकान, लीडरान, कायदीन का एक हंगामी और गैर मामूली इजलास हुआ। मजलिस के बानी, रुकन और सदर मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह मीर अल कासमी की सदारत में ये इजलास हुआ। जी हाँ, और उस इजलास में इस बात को खुलकर कहा गया, यानी मुत्तहदा मजलिस उलमा ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए कहा कि मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर मसलकी मुनाफरत को हवा देने वाले अनासिर से अवाम को होशियार रहने की अपील करती है। यानी मुत्तहदा मजलिस उलमा ने अवाम से अपील की है कि मसलकी
नफ़रतों को हवा देने वाले जितने अनासिर है, अवाम उनसे होशियार रहे। एक्चुअल में सच बात यही है कि इस वक्त मुसलमानों को हर तरह से तोड़ा जा रहा है, और कुछ शैतान ऐसे भी है जो मुसलमानों को मुंतशिर करने के लिए, उनकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए उनके दरमियान मसलकी और जमाती झगड़ों को भी हवा देते हैं। इसलिए मुत्तहदा मजलिस उलमा ने यह कहा है कि ऐसे अनासिर पर ध्यान रखी जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि अकाबिर मिल्लत की शान में गुस्ताखी और बदतमीज़ियों का इर्तिकाब न करे। मुक़र्रिरीन ने तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदार उलमा के बीच मुल्क और कश्मीर के हालात को रखते हुए तमाम आवाम से ये अपील की है कि हर तरह से इंतशार से बचें और इत्तेहाद के दामन को थामे रखें। इस अज़ीमुश्शान इजलास में जिन सरकर्दा मुफ्तियान इज़ाम और उलमा किराम ने शिरकत की, उनमें जनाब मुफ्ती अब्दुल रशीद मिफ्ताही, बुजुर्ग आलिम दीन जनाब मौलाना बशीर अहमद अल कासमी, जनाब मुफ्ती निसार अहमद साहब, जनाब एजाजुल हसन बांडे, जनाब मुफ्ती इरशाद अहमद कासमी, जनाब मुफ्ती ग़ुलाम रसूल सामून, जनाब मौलाना फ़याज़ अहमद, जनाब कारी मोहम्मद असलम रहीमी और जनाब मौलाना एस.एम. रहमान शमसी वगैरह शामिल है। आखिर में मजलिस के सरपरस्त आला जनाब मीर वाइस डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की गैर अखलाकी और गैर कानूनी मुसलसल 3 साल नज़रबंदी के ख़िलाफ़ सख्त फ़िक्र और तशवीश का इजहार करते हुए मौसूफ़ की फ़ौरी रिहाई का भी मुत्तहदा मजलिस उलमा ने मुतालबा किया, और सदर मोहतरम की दुआ पर मजलिस इख्तिताम पजीर हुई। श्रीनगर से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान की तफसीली रिपोर्ट। आइए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे मुल्क के वज़ीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हम चाहते थे, लेकिन उसका यानी पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं, और ये भी कहा कि हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दरे पर्दा जंग शुरू की है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर को जंग का थिएटर बना दिया गया, लेकिन हमारे बहादुर फौजी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों की कुर्बानियों के बदौलत मुल्क की खुद मुख्तारी को जख्म पहुँचाने की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया जाता है। वज़ीर दिफा का एक बिल्कुल ये अहम बयान आया है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको हुकूमत में, बीजेपी को हुकूमत में इसलिए लाया गया था कि आपके आने के बाद आपने ये कहा था अपने भाषणों में, आपकी पार्टी ने ये वादा किया था कि 56 इंच का सीना आने के बाद दहशतगर्दी आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान थर्राएगा। लेकिन आपके आने के बाद अगर आप कह रहे पाकिस्तान हमले कर रहा है तो पाकिस्तान के हमले तो बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत कश्मीर और मुल्क की के दिफा और डिफेंस में कमज़ोर नज़र आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को बयान करते हुए ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर तो आपकी नज़र है, लेकिन अपोजिशन कांग्रेस का ये कहना है कि चाइना घुसता चला जा रहा है, मगर आपकी ज़बानों पर चाइना का नाम भी नहीं आता। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मगर क्या करें, बीजेपी के लीडर है, भाजपा के लीडर है। जैसे पवन खेड़ा ने कहा कि स्मृति ईरानी की बेटी अगर बाहर चला रही तो वो बाहर भी संस्कारी बाहर होगा गोवा में। आइए, मेघालय से बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है कि मेघालय में एक भाजपा लीडर के रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी का अड्डा चल रहा था। 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेघालय में पुलिस ने बीजेपी की रियासती यूनिट के नायब सदर और साबिक अस्करियत पसंद लीडर के खिलाफ मगरबी गारो हिल अजला के इतवार को जिस्म फरोशी का मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद से उनकी तलाश जारी है। बीजेपी लीडर ने ताहम कहा है कि वो फरार नहीं है और हमेशा पुलिस की तफ्तीश में ताउन किया है। यानी बीजेपी लीडर, खास बात है, फरार भी नहीं होते हैं मगर पकड़े भी नहीं जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक ऐसी शैतान औरत जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट कह रही कि पूरे मुल्क का अमन खराब हुआ, वो फरार भी नहीं है मगर पकड़ी भी नहीं गई। आखिर 1 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट को खुद कहना पड़ा कि लाडली को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो बीजेपी लीडरों की खास बात है, कुछ हरकत भी करते हैं तो फरार भी नहीं होते और गिरफ्तार भी नहीं होते हैं। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी।
जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।